یہ سپریم کورٹ کے سامنے وہ بالکل ادھر ایک ولاگ شوٹ کریں. السلام علیکم. سہیل خان اپنے نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے. اس وقت سپریم کورٹ کے بلڈنگ کے باہر ہم کھڑے ہیں. سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہمارے سامنے ہے. آج سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ نے سابق ذوالفقار علی بھٹو جو سابق وزیر اعظم تھے, ان کا جو ٹرائل ہوا تھا, ان کو جو پھانسی کی سزا دی تھی, اس پر آج 9 رکنی لارجر بینچ نے اپنی رائے دے دی. کیونکہ 2011 میں سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک ریفرنس فائل کیا تھا کہ اس کو ری وزٹ کیا جائے, تو آج باقاعدہ طور پر 45 سال بعد اس کورٹ نے وہ فیصلہ سنا دیا. فیصلے کے مطابق یہ قرار دیا گیا کہ اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ٹرائل ہوا تھا وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا, فیئر ٹرائل نہیں تھا, لیکن ان کا جو فیصلہ ہوا ہے ان کو تبدیل تو نہیں کر سکتے. بہرحال اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی ہیں, ہم تفصیل سے ہم بات کریں گے. میرے ساتھ سینئر رپورٹر ہیں سہیل رشید صاحب اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب, اس سے ہم بات کریں گے. سہیل, یہ تو بتائیے گا کہ ایک تو یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی اب تقریباً کراچی میں ان کی حکومت ہے, سندھ میں, اور اب صدر بننے جا رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب, اس فیصلے کا اب کیا وہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے کہ ایک ان کے جو خاندان پہ جو دبا ہوا تھا, جو لگا ہوا تھا, اور اس پر جو بے انصافی ان کے ساتھ ہوئی تھی, وہ تو ختم ہو گیا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے, اب اس کے کیا اثرات ہوں گے, ان کو سیاسی جماعت کو کیا فائدے مل سکتے ہیں, یہ ذرا تفصیل سے بتائیے گا. بہت شکریہ سہیل خان صاحب. آج کے اگر ہم اس رائے کی بات کریں جو سپریم کورٹ نے سنائی ہے, تو اس کے اثرات سارے سیاسی ہی ہونے ہیں. اس کے اب قانونی کوئی اثرات تو بھٹا صاحب آپ کو بہتر بتائیں گے, لیکن میری نظر میں صرف سیاسی اثرات ہونے ہیں. اس لیے کہ سپریم کورٹ نے ایک تو بھٹو صاحب کو پھانسی ہو چکی ہے, وہ واپس تو آ نہیں سکتے تھے. غلطی تسلیم کرنا بھی, کوئی پوری غلطی تسلیم کرنے کی وہ کہتے ہیں آئین اور قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے, ہم اس فیصلے کو چھیڑ ہی نہیں سکتے. سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ پھانسی کا فیصلہ تو برقرار رہے گا. ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ وہ فیصلہ غیر شفاف ٹرائل کے ذریعے دیا گیا تھا, اس میں جو بنیادی آئینی حقوق ہیں, اور ذوالفقار علی بھٹو وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیا تھا, اور پہلے منتخب وزیر اعظم, ان کو ہی آئین میں دیے گئے حقوق کے مطابق ٹریٹ نہیں کیا گیا. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج قرار دیا ہے, اور سپریم کورٹ نے یہ مانا ہے کہ اسی سپریم کورٹ نے, ہمارے ہی ججز نے, ان کے خلاف جو اپیل سنی تھی, ذوالفقار علی بھٹو کی اپیل جو سنی تھی اس کیس میں, اس پہ بھی جو فیصلہ ہے وہ فیئر ٹرائل کے مطابق نہیں کیا. صرف یہ رائے دی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ بنیادی حقوق نہیں دیے گئے, فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا. جو باقی سوالات تھے اگر ہم بات کریں, اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو عدالتی نظیر سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں. اس پہ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ اس فیصلے میں کوئی پرنسپل کو واضح نہیں کیا گیا, اس لیے اس پہ رائے نہیں دے رہے. اسلامی تناظر میں سزا درست یا نہیں, اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں زیادہ معاونت نہیں ملی لوگوں سے, اس لیے اس پہ رائے دینا مناسب نہیں. شواہد کافی تھے یا نہیں سزا دینے کے لیے, اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم ایڈوائزری جورسڈکشن میں شواہد کا دوبارہ جائزہ نہیں لے سکتے, نہ اس سزا کو ہم ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ نظر ثانی اپیل درخواست ان کی جو ہے وہ خارج ہو چکی ہوئی ہے. سپریم کورٹ سے ان کی سزا کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہوا ہے, اور آئین اور قانون کوئی ایسا میکینزم فراہم ہی نہیں کر رہے کہ جس کے تحت ہم ان کے اس فیصلے کو منسوخ کریں, انڈو کریں یا سیٹ اسائڈ کریں. ہم صرف اپنی تفصیلی رائے میں ان نقائص کی نشاندہی کر دیں گے بڑی وضاحت کے ساتھ, جو فیئر ٹرائل کے تحت, فیئر ٹرائل کے پیمانے پر پورے نہیں اترتے تھے, اور اس میں کیا کیا خامیاں تھیں. تفصیلی رائے میں ہم یہ بتا دیں گے. 9 رکنی بینچ نے یہ متفقہ رائے دی ہے, لیکن اس کے جو آپ کا سوال تھا, یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑی فتح کا دن ہے. اور حکومت کی آپ نے بات کی, عملاً سندھ, بلوچستان, 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے. کشمیر میں وہ ویٹنگ تصور ہو رہے ہیں, صدر پاکستان ان کا بننے جا رہا ہے, سینٹ کے, تو پورے ملک میں ایک گھیرا تو وہ ڈال ہی رہے تھے. اوپر سے ان کو یہ بیانیہ مل گیا ہے, اور جو درست بھی ہے کسی حد تک, کہ فیئر ٹرائل تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس میں نہیں ملا تھا بھٹو صاحب کو, لیکن اب ان کو یہ سیاسی کیمپین چلانے کے لیے ایک بڑا ٹھوس ہاتھ میں وہ کارڈ آیا ہے. آصف علی زرداری 2011 میں یہ ریفرنس انہوں نے بھیجا تھا, اور اس کے بعد وہ رخصت ہو گئے تھے 13 میں. اب جب دوبارہ وہ ممکنہ طور پر ایوان صدر میں پھر آنے والے ہیں, تو وہ یہ انعام لے کر جائیں گے جی کہ میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے جو فیصلہ تھا اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے تسلیم کروا کے آیا ہوں کہ آپ نے یہ غلطی کی تھی. اچھا, کورٹ نے یہ ایکسرسائز کی. سہیل رشید صاحب, آپ کو یاد ہوگا کل جو پرسوں جو کمپلیننٹ تھے, جو نواب احمد خان کے جو صاحبزادے ہیں احمد رضا قصوری صاحب, انہوں نے آخر میں, آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا
वो एक उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि बजाय इसके कि कोर्ट इस पर अपना फ़ैसला सुना दे, कोर्ट जो मॉडल टाउन वाला जो केस हुआ था, जो वहाँ पे जो एक दहशतगर्दी हुई थी, वो वाला केस टेकअप कर दें, उस पर फ़ैसला दे दें, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का केस वो कर दें। और उस पर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे तो मतलब है कि अहमद रज़ा कसूरी साहब समेत बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि आप 45 साल पहले वाली चीज़ को तो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी किसी एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ट्रायल चल रहा है, आप उसमें देख लें, और एक दफ़ा आपकी बार बार आपके पास उसकी दरखास्तें आती हैं, मेरे साथ फेयर ट्रायल नहीं हो रहा, मेरे साथ वो सलूक नहीं किया जा रहा जो आइन के तहत होना चाहिए, आप उसको यकीनी बना दें। यहाँ पे उन्होंने जजों को डायरेक्ट किया भी, देखिए यहाँ पे तो एक किसी को इंतखाबी निशान भी नहीं मिल रहा है। जी जी, इन्हीं जजों को कहा है, इसी कोर्ट ने फैसला तो किया फेयर था। ट्रायल आज की जो राय है सुप्रीम कोर्ट की, इससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि माजी की गलतियों को माने और दुरुस्त किए बगैर दुरुस्त समझ में आगे नहीं बढ़ सकते। एक चीज़ इसमें शामिल कर लें, आज की राय से अगर आपका मैसेज लोअर कोर्ट्स में तमाम तफ्तीशी इदारों पर ये नहीं जाता कि भाई फेयर ट्रायल हर हाल में हर बंदे को मिलेगा, तो इसका मतलब है कि इस राय का भी कोई वैल्यू नहीं होने वाली आगे चलकर। आज की राय के बाद आप नीचे जिसे शिकवा है कि उसके साथ फेयर ट्रायल नहीं है, उसके खिलाफ जो केस है वो बड़ा बेहंगम चलाया जा रहा है, उसको दिफा का हक नहीं दिया जा रहा। कसूरी साहब ने ये भी कहा था कि एक समंदर आएगा, सैलाब आएगा, फ्लड गेट ओपन हो जाएगा अगर आपने इस पर फैसला दिया। आपकी बात बड़ी अच्छी ठीक है, क्योंकि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त पाबंद सलासल है, इमरान खान साहब, उनकी पार्टी के साथ जितनी ज़्यादती हुई, जो धांधली हुई, पूरी दुनिया ने देख लिया, और अब भी उनके केसेस चल रहे हैं, जो तकरीबन 50-60 सीटों पे जो उनका जो तनाज़ा है, जो उनके रिज़ल्ट्स को चेंज किया गया था, वो भी एक बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी हो रही है। बजाय इसके कि पुराने केसेस उठाए जाएँ, जिस तरह सुहेल रशीद साहब ने कहा कि जो अभी जो जो बेइंसाफ़ियाँ हो रही है, जो ज़्यादतियाँ हो रही है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उनका अज़ाला किया जाए। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के जुल्फ़िकार भुट्टो साहब। भुट्टो साहब, आप बताएंगे जो आज इन्होंने ये फ़ैसला सुना दिया, अपनी ओपिनियन दे दी, आपके ख्याल में इसमें क्या ऐड करना चाहिए था इस भुट्टो के केस में? देखें, ये जो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताते चलूँ कि मुझे ये एजाज़ हासिल रहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जब उन्होंने वकालत शुरू की थी, वो रूम और वो चेयर और वो टेबल वहाँ से मैंने कराची से बैठ के इब्तिदा की, अपनी वकालत की। मैं अब आपको ये बात बताऊं कि ये जो इन्होंने लिखा है कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ, अभी जजमेंट ब्लैक एंड वाइट में तो नहीं आया, लेकिन जो बात सामने आई है कि उन्होंने कहा है कि जी ब्लैक, देखिए बड़े वाज़ेह है कानून, सेक्शन 2019 और सेक्शन 2020 पाकिस्तान पेनल कोड मौजूद है। अगर किसी स्टेज के ऊपर ये बात साबित हो जाती है कि मलिशियस प्रोसिक्यूशन है और जज ने या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने या कंसर्न जो भी उसको हैंडल कर रहा था, उसने कोई गैर कानूनी कार्रवाई की है और बदनीति से करप्टली उसको प्रोसेस किया है और प्रोसीडिंग की है, तो उसको दफ़ा 219 के तहत उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को या कंसर्न जो होगा, जो इन्वेस्टिगेशन में होगा, उसको आप 7 साल की सज़ा दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये बात साबित हो जाए कि किसी जज ने मैलिशियसली और विद मैलाफाइड इंटेंशन कोई फ़ैसला दिया और उसमें जो चीज़ें थी वो कंट्री टू लॉ हैं और वो ऐसा नहीं कर सकता था, बल्कि उसने बदनीति ऐसा किया, तो उसको सेक्शन 220 पाकिस्तान पेनल कोड के तहत 7 साल की सज़ा दी जा सकती है। मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों ऑप्शन चीफ जस्टिस साहब को इन दोनों 219 और 220 पाकिस्तान पेनल कोड को अपनी नज़र में रखना चाहिए फैसला देते वक्त। और न सिर्फ ये कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस, बल्कि बहुत से ऐसे केसेस जो बाद में चले, हत्ता कि नवाज शरीफ केस भी हो गया, और भी जो केसेस जो चल रहे हैं उसके अंदर भी आने वाले वक्तों में सेक्शन 219 और 220 पाकिस्तान पेनल कोड के तहत मुकदमात को जायज़ा लेना चाहिए। और किसी स्टेज पर अगर ये बात साबित हो जाए कि वो बदनीति पे थे, तो जितने कंसर्न लोग हैं जो उस प्रोसेस में शामिल थे और जो इन अथॉरिटी थे, उन सबको सज़ा दी जा सकती है 219 और 220 के तहत। हत्ता कि जज अगर उसके मुतालिक भी हो जाए तो 220 सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड उसको 7 साल सज़ा दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार भुट्टो साहब। जी नाज़रीन, तो आज से इतना ही। अब देखना ये होगा कि जिस तरह हमने पहले भी, जिस तरह सुहेल रशीद साहब ने भी कहा कि जो मौजूदा जो लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आइन की खुली जो है ना धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, उन्होंने ज़्यादा सीटें ली, लेकिन अब वो ज़्यादा सीटें लेने के बावजूद भी पार्लियामेंट में अपोजिशन में बैठी है। तो इस मुअज़्ज़ज़ अदालत को उन तमाम केसों का भी जायज़ा लेना चाहिए और उनको जल्दी जो है उसको निपटाना चाहिए। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।